वर्णशैलावदेहं धनुजगणकुशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरणसरोजरज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमारा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेश कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र जीवन लखन जियाए वीर रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। शास्त्र वचन तुम्हारो यश गावे अस करि श्रीपति कंठ लगावे। जनकादि ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा। नम कुबेर दिगपाल जहांते कवि गोमाना उनके सरमय सब जग जाने। युग सहस्र योजन परमान तीनों मारि महि रघुमुद्रिक मेरे मुख माहि। जलधि लांघि गए वज्र रचनाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम तुम्हारे तुम रखवारे पूरन आशा तुम परिवारे। सब सुख रहे तुम्हारे चरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक तुम्हारे। कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तनया संकट हरणा। मंगल मूर्ति रूपा राम लखन सीता सहिता हृदय बसौ सुरभूपा। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भारत माता की बजरंगे बजरंगे जय जय बजरंगे 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 दीप दीप भारत माता की जय। विश्व हिंदू परिषद की जय। बजरंग दल की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अखंड भारत की जय। बोलो अखंड भारत की जय। बोलो अखंड भारत की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
बजरंगे बजरंगे बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की जय जय बजरंगे 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 जय जय बजरंगे 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 जय जय बजरंगे बजरंगे जय जय बजरंगे जय जय बजरंगे ಇಲ್ಲ जय जय बजरंगे जय जय
ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು, ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮುಂಚೂರು ನಿವೃತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪ್ರಕರಣ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಣಾಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಕರಣ, ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಲು ಸಂಚಾಲಕರು ಭಜನಗಳ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪ್ರಕರಣ, ದೀಪಕ್ ಪತಿಯು ಸಂಚಾಲಕರು ಭಜನಗಳ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಕರಣ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಂಧುಗಳನ್ನ, ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹಿರಿಯರನ್ನ, ತಾವೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ವೀರರನ್ನ, ಆ ನಿಜ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಅಖಂಡವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ध्वज प्रणाम 1 2 3 वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्न पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित धृमदलशोभिनीं सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुगदा वरदा मातरं वन्दे
हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तोमारई प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम् तुम ही दुर्गा दश प्रहरणदारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् बोलो भारत माता की ಒಂದೇ ಒಂದೇ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಂಚೂರು, ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗುದ್ದಾರ್, ಸಹ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖರು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಳ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಕಟ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡೂರು, ಸಂಚಾಲಕರು, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪ್ರಖಂಡ ಇವರು. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರಖಂಡ ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದೀಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಾಲ್ ಮುಂಚೂರು ಇವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರಖಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವರಿಗೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು, ಬಜರಂಗ ದಳ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡ ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಡೆಸಲಿರುವವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಖರ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಆಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರಖಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆರೆಬೈಲಿ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು, ಬಜರಂಗ ದಳ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರ ಪ್ರಖಂಡ ಇವರು. ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರಖಂಡದ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಸಹಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಗುತ್ತಾರ್. ಇವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಉಳ್ಳಾಳ ಪ್ರಖಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ಶ್ರವಣ್ ಮಂಟಪದ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥವರು ಉಳ್ಳಾಳ ನಗರ ಪ್ರಖಂಡದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸದಾ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ದಿತೇಶ್ ತಾರಿಪಡ್ಪು ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ಇವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸದಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೋಣಾಜೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ಜಿತೇಶ್ ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡೆ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಉಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ಬಜೀರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ಯೋಗೇಶ್ ಮಂಡೋಳಿ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೇವಲ ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ನಲಿದಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ನಿಜ ಅರ್ಥ ಹೂವೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯ ದುರಂತ ಕಥನಗಳು ಅನ್ನುವ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ದುರಂತ ಕಥನ ಇದು ಮನುಕುಲವು ಎಂದು ಕಂಡರಿಯದ ಒಂದು ದೋಷಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಜ್ವಲಂತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೂವೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಮಾಜ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಚೌಹಾಣರ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಮೂಲಭೂತವಾದದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಬಂದಂತಹ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರವರೆಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮತೀಯ ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹುದುಗಿಸಿಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೂಲ ವಿಚಾರದಿಂದ, ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸುವ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ
ಕೈ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಉಪದ್ರವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಡೆದದ್ದು ಭೂಮಿಯ ವಿಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂ ತಾಯಂದಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಶ, ಹಿಂದೂ ತರುಣರ ಎದೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು 1947ರ ಆ ವಿಷಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಎನ್ನುವ ಆ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಟರ್ಕಿಯ ಖಲೀಫನ ಪದಚ್ಯುತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ಟರ್ಕಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾರತ? ಟರ್ಕಿಯ ರಾಜನ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಗಲಭೆಗಳೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಭಾರತದ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂಗಳ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ತುಗುಡೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯದ ಬಲಿದಾನವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ವಿಭಜನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದೇ ಮಾತರವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನೇ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್, ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ತೇರೆ ನಾಮ್ ಸಬ್ಕೋ ಸನ್ಮೈತಿ ದೇ ಭಗವಾನ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ ಈ ಭಜನೆಯನ್ನೇ ತುಂಡರಿಸುವಂತಹ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಭಜನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕದಾಯಿಯಾದಂತಹ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಉಡುಗೊರೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಳಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇನೋ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂ ತರುಣರ ಮರಣದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಆ ರೈಲು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಡುಗೊರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಈ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಲಡ್ತೆ ಲೇಂಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಸ್ತೆ ಲೇಂಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್, ಈ ಮಾತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಹ PFI ಆಗಿರ್ಲಿ, SDPI ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತನಗಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈಕೊಡವಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು
ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರನ್ನು, ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡೂರು ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪ್ರಮುಖರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರನ್ನ, ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹುತಾತ್ಮರ ಬಲಿದಾನವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವಂತ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಣವನ್ನ ತೊಡುವಂತ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಇದೀಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಇವರಿಂದ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ 75ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ದೇಶಭಕ್ತರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಇದೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಿ ಇರೋ ಬದಲು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ವೋ ಆತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಭಾರತ ತ್ರಿಖಂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದುಃಖದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವತ್ತು ಸಂಘದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ. ಲಡ್ಡು ತಿಂತೇವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ತ್ರಿಖಂಡ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಅನೇಕ ಮತ, ಅನೇಕ ಪಂಥ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಖಂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಉಪಖಂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು, ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಹಿಮಾದ್ರಶ್ಚ ಇವ ದಕ್ಷಿಣಂ ವರ್ಷಂ ತದ್ ಭಾರತಂ ನಾಮ ಭಾರತೀಯತ್ರ ಸಂತತಿ. ಸಮುದ್ರದ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಭಾರತ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಿಲೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಂ ನಮೋಸ್ತುಭ್ಯಂ ಅಂತೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ, ನಿನಗೆ ಸಮುದ್ರವೇ ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳು,
ಹಿಮಾಲಯಗಳೇ ನಿನ್ನ ಎದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ 1947ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸ ಓದುವಾಗ. ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 3000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ದೇಶದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದಂತಹ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ ಆತನನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೂಣರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೂಣರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ, ಈ ದೇಶದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಶಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೀರರು ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಂತಹ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು, ಚಾಣಕ್ಯನಂತಹ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ 100 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗೋರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ತುರ್ಕರು, ಅರಬ್ಬಿಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಾನಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿದೇಶಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ದೇಶ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದ ಶಿವಾಜಿ ಇರಬಹುದು, ಈ ದೇಶದ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಇರಬಹುದು, ಈ ದೇಶದ ಅನೇಕ ವೀರ ಸೇನಾನಿಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುರಂತ 1947ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮೊಘಲರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ಶಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ವೋ, ಯಾವ ಹೂಣರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ವೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರ್ತಾರೆ. 1830ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ 1700 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಬೇರೆ ದೇಶ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಹಾಬಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. 1857ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕದನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಏನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕದನದ ನಂತರ, ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಆವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1911ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಂತ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಂತ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅದು ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರರು ಇರಬಹುದು, ಅರವಿಂದ್ರ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದಂತಹ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಹೋದರರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. 1940ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ಒಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದು, ಇದನ್ನು ಮಾನವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಅಂತವರು, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಂತವರು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಂಥವರು, ಇಂತಹ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಖಂಡಿತ ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಹರೂರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ತಿರುಕತನದ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು, ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮೂರ್ಖತನದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಅವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುಃಖ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕ 1945ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಶಾಯಿ ಆರುವ ಮೊದಲೇ ಈ ದೇಶ ತುಂಡಾಗ್ತದೆ. ಆ ತುಂಡಾದ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದವಿಯನ್ನು ಅದೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ನಾವು ಕೇಳಿದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ನಿನ್ನ ತಲವಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲವಾರಗಳು ಎದುರಿಸ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ಆಗುವಂಥದ್ದು, 1947ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ತೋ ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು, ಇದೇ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರವರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯಿತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನಾಚಾರಗಳು, ಲೂಟಿಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಲಾಹೋರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಳು ಬಂತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಣಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಆ ದಿವಸ, ಆ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನೌಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನೌಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಶದ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಡ, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ನಾಯಕರುಗಳು ತುಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ದುಃಖದ ವಿಚಾರ. ಈ ದೇಶ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವೀರರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾರು ಇದೆ, ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿರಿಯರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತರುಣರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೀರರು ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ.
ಈ ದೇಶದ ಶಿವಾಜಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ. ತನ್ನ 16ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮರಾಠ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಡಿನ ಹುಡುಗರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ದುಷ್ಟ ಮೊಘಲ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೊಘಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ, ಅರಬ್ಬಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. 1857ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಯಿತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶದ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹಂತದ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕರು ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಧಿಪತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕನಸಿನಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈ ಆಜಾದ್ ಹೂ, ಆಜಾದಿ ರಹೂಂಗ, ಅವ್ರ ಆಜಾದಿ ಮರೂಂಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿರಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನಂತಹ ಅನೇಕ ತರುಣರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ, ಅತ್ಯಂತ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಕೂತಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖದೇವ್, ರಾಜ್ಗುರು ಇವರ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಹುಡುಗರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಖದೇವ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಗುರುಬ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣದ ಅರ್ಪಣೆ ಏನಿದೆ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಏನಿದೆ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ 1947ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾನ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಆತನ ತಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಶ್ರೀಮಂತರು. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಗಬಾರದು, ತನ್ನ ಮಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಇದ್ಕೊಂಡು ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲ್ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ.
ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ಗೆ ಇವನ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀ ಮಾರ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥವ, ನಿನಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾವರ್ಕರ್ಜಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪೇಪರನ್ನು ಓದುವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಳಮಳ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಆತನಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆತ ಪೊಲೀಸರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಈತನ BP-ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನ BP ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗ್ರಾನ ಬಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಆತನನ್ನು ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ, ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಆತ ಬರೀತಾನೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖ್ದೇವ್ ಇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕಥೆಗಳು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲ್ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಾನು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಆ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಏನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೋ ದುರದೃಷ್ಟ ಇರಬೇಕು, ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಯುದ್ಧ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸೋಲ್ತದೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರಂಥವ್ರು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ತಿಲಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲಿಗೊಟ್ಟರು, ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ದುರಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದುರಂತದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ದುರ್ದೈವವಶಾತ್ ಈ ದೇಶ ತುಂಡಾಯಿತು. ತುಂಡಾದಂತಹ ದೇಶ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗರಿದ್ರು, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಂಚಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿದ್ರು, ಯಹೂದಿಗಳು. ಅವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂಥ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ 1000 ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇದು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರ,
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಬಂದೂಕಿನ ನಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ತ್ರಿಖಂಡವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಭಾಗ ಅಖಂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೇವ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗ ಖಂಡಿತ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೆಲೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ನಾವು ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೇಶ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದು ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸದೃಢ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಶಾಖೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಘಟಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದುಂಟು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಗರಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆತನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸದೃಢವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಯಾರತ್ತೋ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಸದೃಢ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವಂತಹ, ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ. ತನ್ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗದ್ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. 1925ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಶವ್ ಬಲರಾಮ್ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್ ಅವರು RSS ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆ ಕತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೈದ್ಯ ಕೇಶವ ಬಲರಾಮ್ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ವೈದ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೂರ್ಖ ಇದ್ದಾರೆ. ಗವಾರೋಂಕ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್ ಗವಾರೋಂಕ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕರೆದರು. ಆದರೆ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು 3000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ, ಆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಮತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಂತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ, 7000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ತನ್ನ 1000 ಸೈನಿಕರಿಂದ
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು ಸುಮಾರು 120 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ತನ್ನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ಖಂಡಿತ ಈ ದೇಶದ ಏನು ಬಲಿದಾನಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಗಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ತ್ಯಾಗದಿಂದಾಗಿ 100% ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು RSS ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಿಂದೂಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗದ್ಗುರುವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ಒಮ್ಮೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತನಾಗ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಸಶಕ್ತ ಆಗಬೇಕು, ತನ್ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸಶಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನಶೀಲತೆಯ ನಿರರ್ಗಳಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮಾತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಂಚೂರು ಇವರಿಂದ. ನಮಗೆ ಹೆತ್ತವರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೃಹತ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದವರ ಆಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಅವರಿಗೊಂದು ತುಂಡು ಇವರಿಗೊಂದು ತುಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಭಾರತವಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇಶಭಕ್ತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆದು ತನ್ನ ದೇಶ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯ ಹಿಮರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ದೇಶದ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸೈನಿಕರು ಇಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಮುಜುಗಡ ಪಡುವಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 1 ಇಂಚು ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಬೃಹತ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಇಂದಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ದೇಶ ಸೇವೆಗೈದು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರಕಿದರೂ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಆಳುವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಕೀಯರನ್ನು ಓಲೈಸದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೆರೆಯದೆ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಸಜ್ಜನ ಚಿಂತನದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಡದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಜಾರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪಣ ತೊಡೋಣ. ಇಷ್ಟು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ವಂದೇ ವಂದೇ ವಂದೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಚುಟುಕಾಗಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ. ಧ್ವಜ ಪ್ರಣಾಮ್. 1 2 3. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುಂಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತರ್, ನಾರಾಯಣ್ ಕುಂಪಲ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನಾಜೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡೂರು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಘ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿಧಂ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿಧಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.